देखो, एक बहुत ही सीरियस ते गंभीर चीज़ मेरे सामने आई है कि जद काले खेती के कानून बनाए गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। लेकिन अज की डेट में जी गल सामने आज मैं प्रश्न पूछया क्योंकि मैनू ये एक चिट्ठी मेरे को आई लभी कि केंद्र की सरकार ने जी हुण कणक की खरीद होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साफ लिखता कि उन्हां दी ही कणक खरीदी जाऊगी ਜਿਹੜੇ अपने लैंड रिकॉर्ड अपनी जमीन की मालकीयत अपलोड करनगे ते सीधे उस मालिक के खाते विच खरीद के पैसे जाणगे। जिस सूबे विच 40% इहो जे लोग जिन्हां दे कोल जमीन नहीं है जिहड़े ठेके विच लैके अपनी खेती करते हैं, इहदा मतलब जी उन्हां दे कोल मालकीयत नहीं तो हुण कणक की फसल की उन्हां दी खरीद नहीं होएगी। वो ताही होगी जे खेत का मालिक अपलोड करूगा कि आ मेरा ठेका इहदे नां हैगा। ते जिहड़ा टेनेंसी एक्ट हैगा जिहदे विच कहा गया कि जिहड़ा बंदा दिखाऊगा कि इस खेत विच इहदे विच मेरा मैं इत्थे ठेका लैंदा रहा है तो फिर कुछ समय के बाद वो मालिक भी अपने आप को दिखा सकता है, जिहदे करके कोई मालिक ये नहीं दिखाता कागज़ां विच कि ये मैं इस बंदे नूं अपनी ठेके दिती हुई है। सो ये केंद्र की सरकार ते कांग्रेस सरकार की एक इन वड्डी साजिश पंजाब के किसानों नूं एक बार फिर वड्डा झटका, वड्डा धोखा, वड्डा नुकसान जिहड़ा अगले महीने होगा। ये मेरा सवाल अज सीगा पार्लीमेंट के विच कि FCI ने जिहड़ा ये सर्कुलर दे के सूबे की सरकार नूं कहा है कि सिर्फ खरीद उन्हां दी कीती जाऊगी जिन्हां ने लैंड रिकॉर्ड अपलोड कीते ने ते सीधे पैसे उन्हां दे कोल जाणगे ते जिन्हां दे ठेके ते लित्ती है ज़मीन फिर वो अपनी फसल कित्थे बेचणगे। ते मैनूं जिस गल दा अफसोस हैगा कि ना ही खेतीबाड़ी FCI दे जिहड़े मंत्री पीयूष गोयल जी ने उन्होंने लोकां नूं किस तरह भाजपा गुमराह कर दी है तो किस तरह केंद्र ते सूबे की सरकार मिल के लोगों का नुकसान कर रहे। मैनू दुख इस गल का कि मैनू कहा कि तुसी इस फैसले का हिस्सा सी, जब बिल्कुल साफ गल है कि आह फैसला तुसी जब देखो ये अक्टूबर के महीने पिछले साल लिता गया सी, जब मैं उस तो पहले मैं अपनी इस सरकार के नाल अपना सारा नाता असी तोड़ चुके थे क्योंकि किसानी विरोध ये सरकार हैगी। तो अक्टूबर ते लिता होया फैसला ते इस फैसले के उत्ते ये जिहड़ी पंजाब सरकार नूं चिट्ठी लिखी गई है जिहदे विच साफ साफ कहा गया पंजाब सरकार नूं कि तुसीं कहा सी कि जिहड़ी झोने की फसल सी वो तुसीं साडी चक लो क्योंकि किसानी कानूनां दे खिलाफ किसान धरने 'च बैठे हुए ने जिहदे करके असीं इन्हां दी ज़मीनी कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके हाँ। इस करके इस बारी तुसीं इस फसल नूं इस तरह चक लो, अगली बारी असी कर देंगे। तो धोखा किने दिता? ये साफ साफ इत्थे लिखिया है कि तुहाडे फाइनैंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल, फूड सप्लाई मंत्री, इन्होंने एग्रीकल्चर सैकटरी नूं मिल के विश्वास दिलाया सी कि तुसी झोने दी चक लो, कणक ताई असी सारे लैंड रिकॉर्ड अपलोड कर देंगे। ਇਹਦਾ मतलब एक सूबे की सरकार ने लोगों की पैरवाई करन तो बजाए कि जिहड़े ठेके च लैंदे उन्हां दा की बनूगा, इन्होंने सहमति भर के हामी भरी कि तुसी कणक ना खरीदना जे जमीन नहीं दिखा सकते। इस तो वड्डा धोखा की हो सकता हैगा कि हुण कणक की फसल वास्ते साफ करके केंद्र की सरकार ने कहता कि जिहदे कोल जमीन है सरकारी खरीद उहदी होगी, जिहदे कोल जमीन नहीं है तुहाडी कणक की फसल खरीदी नहीं जाऊगी। ये मिली भुगत जिहदे करके किसान आज डरे हुए ने, जिहदे करके वो सड़कों 'च बैठे हुए ने कि इस केंद्र की सरकार ने MSP का सिस्टम खत्म कर देना है, पंजाब की सरकारी खरीद का सिस्टम खत्म कर देना है। ये सारा खत्म करके किस राज्य को देना है? हुण जिथों मर्जी जिहड़ा किसान अपनी जमीन अपलोड करूगा उत्थों FCI खरीदोगी देश भर च। ते जिहड़ा पंजाब जिन्हें पंजाब के किसान ने अपनी जिंदगी लगाती जब देश च ढिड भरन वास्ते अन्न नहीं होंदा सीगा, ग्रीन रेवोल्यूशन ला के जिन्हें खून पसीना बहा के जिस किसान ने अपनी मेहनत के नाल इस देश का ढिड भरन का काम किया है, पहले काले कानून ला के उस किसान के बच्चों के भविख च लत्त मारी,
ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਸਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਆਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਰੇ ਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਗੀ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ, as already decided in meeting held on 26/8, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ with finance minister and food supply minister ਪੰਜਾਬ। ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰਸ, ਓਇੰਗ ਟੂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਫਾਰਮਰ 3 ਐਗਰੋ ਬਿੱਲ, ਸਟੇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ KYC ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ has directed that farmers land record is must for wheat procurement in RMS 2021-22। मतलब ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਲੈਂਡ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਖੋ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਹਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ
ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?